Good morning, students. നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സസുകളിൽ നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അവർ മൈക്കോളജി അല്ലേ, മൈക്കോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫംഗി. ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സസുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഫംഗൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. ഏതൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻസിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആൻഡ് ക്യൂട്ടേനിയസ് മൈക്കോസിസ് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ക്യൂട്ടേനിയസ് മൈക്കോസിസുകളാണ്. അതിൽ ഏതൊക്കെ ഫംഗസുകളാണ്, ഏതൊക്കെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസുകളാണ് അതിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. Then classification of fungal infections. They have superficial infections and cutaneous infections and subcutaneous infections and systemic and opposnatic infections. And also mycotoxicosis എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ചില ഫംഗസുകളിൽ they will produce toxins. Then toxins that causes various type of infections, that is known as mycotoxicosis എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Then the superficial mycosis എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ is mainly affect the skin, hair, nail and mucosa. Then coming to the subcutaneous mycosis, they also affect the skin, subcutaneous tissue and also affect the bones. കുറച്ച് deepest ആയിട്ടും കൂടി infections cause ചെയ്യും. Then systemic mycosis. Systemic mycosis means they will affect the multiple organs. Systemically all over the body അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെയാണ് സിസ്റ്റമിക് മൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then opposnatic mycosis, we have already tell that what is opposnatic mycosis. Then mycotoxicosis. Then what is the different examples of each type of infections? The first one is superficial mycosis. That is an malassezia infections is an example of superficial mycosis. Then other type of superficial mycosis there is Pedra and Nigra infections. These are also a superficial mycosis. Then cutaneous mycosis is candidiasis and dermatophytosis. This is another type of infection of cutaneous mycosis. And next one is subcutaneous mycosis. That example of subcutaneous mycosis are sporotrichosis and zygomycosis. Okay. Then next, the examples of systemic mycosis are they are under the dimorphic fungal infections, that is blastomycosis, coccidiomycosis and histoplasmosis. Then another one is an example of opposnatic mycosis is aspergillosis and cryptococcosis. These are the different examples of each type of infections. Then first one, we have studied the malassezia infection. This is a one type of superficial infections. Malassezia infections. Malassezia infections is a superficial infections or also causes systemic infections. Okay, malassezia infections ആണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടാണ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ വേർഡ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫെമിലിയർ ആവണം. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഓഡിയോസ് കേൾക്കാം. Then superficial infections ആണ്. Then also causes systemic infections. Then superficial infections also നമുക്കറിയാം it's an skin and its appendages infection cause ചെയ്യുന്ന infectionsനെയാണ് superficial infections എന്ന് പറയുന്നത്. Then also they causes hair and nail infections. അങ്ങനെയുള്ള infectionsനെയാണ് superficial infections എന്ന് പറയുന്നത്. Then this malassezia, the important species of malassezia is Malassezia furfur, is an residential flora of human beings, mainly in the stratum corneum. This Malassezia furfur is an lipophilic fungi. Lipids loving ആയിട്ടുള്ള ഫംഗസ് ആണ്. ലിപ്പോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗി ആണ് ഈ Malassezia furfur എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്വെറ്റ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഈ Malassezia furfur ഇറ്റ്സ് മേ ബി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ. Then also causes catheter associated sepsis in premature neonates. Then
ചില ന്യൂ ബോൺസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നമ്മളെ അഡൽട്സിലൊക്കെ ഡാൻഡ്രഫ് വരില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചെറിയ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിൽ ക്രാഡിൽ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് പേഷ്യൻസിൽ ഒക്കെ ഈ ഒരു അവരെന്ത് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഇതേ പാരന്റൽ ആയിട്ട് ലിപ്പിഡ് എമിൽഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരിലും ഈ ഒരു മാലസേസിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ what are the different species of malassezia? The important one is Malassezia furfur, then Malassezia globosa, Malassezia obtusa, and patchy dermatitis and Malassezia symbodials. These are the different species of the Malassezia. Okay, Malassezia furfur, globosa, obtusa, patchy dermatitis, and symbodials. Then the malassezal infections, this commonly causes skin infections. Is affected sites are scalp, skin, face, trunk, neck, and back. This is the commonly affected malassezia furfur infections. Okay. Then malassezia furfur, it's mainly causes psoriasis versicolor. ആ ഒരു മാലസേസിയ ഫൾഫർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷന് പറയുന്ന പേരാണ് psoriasis versicolor. Then another infection is seborrheic dermatitis. Then another is atopic dermatitis. Malassezia folliculitis. Folliculitis is hair follicles വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസിനെയാണ് folliculitis എന്ന് പറയുന്നത്. Then systemic malassezia infections. This is the main clinical feature of malassezia furfur. Okay, first one is psoriasis versicolor. എക്സാമിനൊക്കെ മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ psoriasis versicolor എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. Psoriasis versicolor, seborrheic dermatitis, atopic dermatitis, malassezia folliculitis, and systemic malassezia infections. Okay, these are the different clinical features of the malassezia furfur. Then this is the condition of psoriasis versicolor. In psoriasis versicolor എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ is also called as tinea versicolor എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയും ട്ടോ. Psoriasis versicolor or tinea versicolor. In tinea versicolor എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ they will form hypo or hyper pigmented ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഹൈപ്പർ പിഗ്മെന്റേറ്റഡും ഉണ്ട് ഹൈപ്പോ പിഗ്മെന്റേഷനും ഉണ്ട് സ്കിന്നിന് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാലസേസിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് മാലസേസിയ ഫർഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗി they will affect the melanocytes. മെലാനോസൈറ്റ്സിനെയാണ് ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മെലാനോസൈറ്റ്സിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പിഗ്മെന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് മെലാനോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മെലാനോസൈറ്റ്സ് അതിന്റെ ആ ഒരു മെലാനിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് ഹൈപ്പോ പിഗ്മെന്റേഷൻ വരുന്നത്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് ഹൈപ്പർ പിഗ്മെന്റേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് psoriasis versicolor എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് പ്ലൂറൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും വരില്ല. ഓൺലി ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ചസ് മാത്രമാണ് ഈ psoriasis versicolor അല്ലെങ്കിൽ ടീനിയ versicolor എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു versicolor എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ കളർ എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു മീനിങ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഈസ് എൻ അസിംറ്റമാറ്റിക് മൈൽഡ് ക്രോണിക് റിക്കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു psoriasis versicolor എന്ന് പറയുന്നത്. This and patchy discolorations of the skin. It may be a hyperpigmentation or hypopigmentation. The commonly affected areas are neck, upper part of the trunk, face, and are commonly affected sites. Then lesions നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ non-inflammatory ആണ്, non-pruritic ആണ്. They are the significant predisposing factor of psoriasis versicolor is excessive sweating. ഒരുപാട് സ്വെറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേഴ്സൺസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻസ്. അതിനാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിഡിസ്പോസിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഈ psoriasis versicolor ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു
laboratory test ആണ്, that is in wood lamp examination. Okay, it's one of the important experiment that is detect the psoriasis versicolor or tinea versicolor. That is wood lamp examination. ഈ wood lamp examination എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is an ഇതാണ് ഒരു അൾട്രാവയലറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ വേവ് ലെങ്തിലുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ ലോങ് വേവ് ആയിട്ടുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ഏരിയയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സം ഫംഗസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടോറിയാസിസ് വെർസിക്കോള കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ പിഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ആ ഒരു കളറ് അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വുഡ് ലാമ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് വുഡ് ലാമ്പ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു അഫക്റ്റഡ് ഏരിയയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അഫക്റ്റഡ് ഏരിയയിലോട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു എക്സ്പോസ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഒരു ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ ആയിട്ടുള്ള പിഗ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ ഫ്ലൂറസെൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ഒരു എക്സാമിനേഷനെയാണ് വുഡ് ലാമ്പ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്. ഓക്കെ, സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റിഷ് എന്താണ് ലൂസ് ഫ്ലേക്സ് ഓൺ ദ സ്കാൽപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്. ഈ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് കേസ് ആണ് ഈ അഡൽട്സിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഡാൻഡ്രഫ് ഈസ് എന്താണ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ദെൻ നമുക്കറിയാം ഈ പുവർ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിലൊന്നും അല്ല ഈ ഒരു ഡാൻഡ്രഫ് വരുന്നത്. ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഈ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്, അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്സിൽ ഇതിനെ ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദെൻ what is an erythema with white greasy looking and loose flakes ആണ് ഈ ഒരു സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് is commonly seen in sebaceous gland rich areasലാണ് ഈ ഒരു then erythema with white greasy looking loose flakes ആണ് ഈ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. is commonly seen in the sebaceous gland rich area. The mildest form എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാൽപ്പ് സ്കെയിലിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ മൈൽഡസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അഡൽട്സിലാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് കോസസ് ഡാൻഡ്രഫ്, ആൻഡ് ഇൻഫേൺസിലാണെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ക്രൈഡിൽ ക്യാപ്പ്. നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ചില ന്യൂ ബോൺസ് ബേബീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് സിവിയർ കേസസ് കാണുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിലാണ്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാക്കോലിമസ് എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ next condition is atopic dermatitis. Atopic dermatitis also is found in the scalp and face and neck. ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഈ അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് കാണുന്നത്. നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്റ്റോറിയാസിസ് വെർസിക്കോളാസിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് കേസിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ പ്രൂറൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലീഷൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദെൻ this in case of atopic dermatitis, they mainly lesions are present in the scalp, face and neck. Then it's a pruritic dermatosis. Okay, it's a pruritic ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ ഒരു അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. The early signs are erythema, papules and pruritus. Then ഈ ഒരു അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് റബ്ബിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ they will cause secondary infections cause ചെയ്യും, like escortations and lichenifications. Then ഇതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്ക്രബ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ചില പ്രൂറൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലീഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഇച്ച് ചെയ്യും അല്ലെ, അതിന് ചെറിയൊരു ഇച്ചിങ് ഉണ്ടാവും. ഇച്ചിങ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യും, വീണ്ടും അതിന് ലീഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വരും. ദെൻ അങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സിൽ യെല്ലോവിഷ് ഡിസ്കോയാമേറ്റഡ് ഓൺ ദ സ്കാൽപ്പ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾസോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ ക്രാഡിൽ ക്യാപ്പ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ.
that is atopic dermatitis. Then last one is that is malassezia